प्यारे विद्यार्थियों, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 10+1 ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਆਫ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ that is the root system। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟ। ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨਲੀ रूट सिस्टम बारे। रूट सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ रूट सिस्टम ਹੈ, टैप रूट सिस्टम एज वेल एज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। दैन साਡਾ नैक्सट टॉपिक होएगा मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट सिस्टम, दैन मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ रूट सिस्टम ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ रूट्स ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ फंक्शनस ऑफ द रूट ਉਹ ਵੀ टॉपिक ਨਾਲ कवर करते जावांगे। सो ਅਸੀਂ अपनी गल स्टार्ट करन जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट तो। जे प्लांट के पार्ट्स की गल करिए, तुसी देख रहे हो कि प्लांट में असी मेनली दो पार्ट्स के विच स्टडी करते हैं। एक प्लांट का जो अंडरग्राउंड सिस्टम है जिहदे विच इसका रूट सिस्टम आ जाता है, तो दूसरा इसका एरियल सिस्टम है जिस दे विच इसका शूट सिस्टम आ जाता है। तो जो प्लांट का मेन रूट सिस्टम है, इस रूट सिस्टम के नाल असी रिलेटेड अपना टॉपिक पढ़ना है। बट उस तो पहला असी गल कर लीए कि प्लांट के होर किहड़े-किहड़े पार्ट्स ने। शूट सिस्टम के सब तो पहला मेन एक्सिस जो उपर वाल जा रही है, दिस इज स्टैम। इस स्टैम के विचों बहुत सारिया ब्रांचेस जा रही ने, उन्होंने ब्रांचेस के उत्ते लीव्स लगे हुए हैं, पत्ते लगे हुए हैं। एंड दैन नाल प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, वो भी इन्हों के उत्ते लग्या हुआ है। तो बहुत जगह के उत्ते ये फ्लावर्स जिहड़े हैगे ने डिवेलप हो जाते हैं इनटू फ्रूट्स। सो जे असीं प्लांट के पार्ट्स की गल करिए, साडे कोल है रूट, स्टैम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। सो ये मेन पार्ट्स है ने प्लांट के। जो साडा अज का काम है वो है साडा रूट सिस्टम के नाल रिलेटेड। सो हुण असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। सो बेटा साडा अज का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स। असी सब तो पहला गल कीती है पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिस दे विच असी डिस्कस किया है कि प्लांट दे कोले रूट, स्टैम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये पार्ट्स हैगे ने। जे असी बेटा अपनी गल रूट सिस्टम तो स्टार्ट करिए तो सब तो पहला जो पौधे दियाँ रूट्स ने, जो जड़ां ने, इन्हां रूट्स के मेन करैक्टर्स नूं स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बेटा जिहड़ियां रूट्स ने, ये रूट्स डिसेंडिंग और अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट होंदियां ने। डिसेंडिंग पार्ट का मतलब कि ये नीचे वल नूं जांदियां ने। जिहड़ियां चीज़ां बेटा धरती वल नूं जांदियां ने ओह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होंदियां ने, ते जिहड़ियां धरती तो पर दूर वल नूं जांदियां ने वो नैगेटिवली जियोट्रॉपिक होंदियां ने। सो जे इस कंसर्न दे विच गल कीती जावे तो प्लांट दियां जो रूट्स ने, क्योंकि वो नीचे वल नूं जांदियां ने, दैट्स वाई असी कहांगे कि यह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ने। तो जो स्टैम है, क्योंकि स्टैम अपवर्ड जा रहा है, अर्थ तो दूर जा रहा है, दैट्स वाई स्टैम नूं असी कहांगे कि वो नैगेटिवली जियोट्रॉपिक है। सो यह इसका एक बहुत इंपोर्टेंट करैक्टर है। दैन नैक्सट अपने को है कि दीज आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब कि दे ग्रो टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर। ये पानी के सोर्स वाल जांदियां ने। सो जिथे ये बेटा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ने, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक ने, एट द सेम टाइम ये नैगेटिवली फोटोट्रॉपिक ने। फोटोट्रॉपिक का मतलब लाइट नाल कंसर्न है। सो ये नैगेटिवली फोटोट्रॉपिक ने, मतलब कि लाइट तो दूर जांदियां ने। सो जे इस कंसर्न दे विच असीं बेटा स्टैम की गल करिए तो स्टैम जो है वो साडे कोले नैगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गया, दैन वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो गया। बट ये साडे कोले है नैगेटिवली फोटोट्रॉपिक। Then roots are usually cylindrical and non-green parts of the plant because they usually lack chlorophyll.
आम तौर पर इन्हां कोले क्लोरोफिल नहीं हुंदा। दैन बेटा एक बहुत ही इंपोर्टेंट डिफरेंस जो कि रूट ते स्टैम दे विच हैगा वो ये है कि रूट्स दे कोले नोड्स ते इंटरनोड्स नहीं होंदियां, ਜਦੋਂ कि स्टैम कोले नोड्स ते इंटरनोड्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ नोड्स ते इंटरनोड्स ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। बेटा इत्थे असी देख रहे हैं कि एक इत्थों ब्रांच निकल रही है। सो ये पार्ट प्लांट का जिथों एक ब्रांच निकल रही है दिस इज़ कॉल्ड नोड। तो आह एक होर पार्ट है इस तो उपरला जिथों एक ब्रांच निकल रही है, सो ये भी की हो गया नोड। तो इन्हां दोनों नोड्स के विचकार का जो ये जगह बच गई इस जगह नूं असीं बोलते हैं इंटरनोड। यह नोड्स से इंटरनोड्स का प्रेजेंट होना दिस इज़ द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टैम नॉट रूट्स। सो इसे करके इसने गल की है कि रूट्स डज नॉट बीयर नोड्स एंड इंटरनोड्स। दैन बेटा नैक्सट जोड़ा है इस की है कि ग्रोइंग टिप होंदा है रूट का दैट इज़ कवर्ड बाय अ रूट कैप। तुसी डायग्राम दे विच देख रहे हो इत्थे जिहड़ा है इसनूं प्रोटैक्शन दी हुई है क्योंकि इसने जमीन दे विच नीचे जाना है, इसनूं प्रोटैक्शन नेचर ने दी है बाय अ रूट कैप। दैन एक होर इंपोर्टेंट करैक्टर है कि रूट हेयर्स जिहड़े ने वो प्रेजेंट हुंदे है। सो इहदे विच रूट हेयर्स प्रेजेंट ने। ये जिन्ने भी रूट हेयर्स ने बेटा ये वाटर ते मिनरल्स नूं अबजॉर्प्शन का काम बहुत वधिया तरीके नाल करदे ने क्योंकि जिन्ने ज़्यादा रूट हेयर हो जाएंगे उन्नी ज़्यादा इसका सरफेस एरिया इनक्रीज़ हो जाएगा तो ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा वाटर नूं अबजॉर्व करेगा। सो इस करके रूट हेयर्स इस दे विच प्रेजेंट होंदे है। सो दीज आर द करैक्टर्स ऑफ रूट। नैक्सट बेटा असीं गल कर रहे हैं कि वट आर द पार्ट्स ऑफ रूट। यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो भी बनता है कि एक टिपिकल रूट के किहड़े-किहड़े पार्ट्स होंदे ने। जे इस दे बेटा असीं पार्ट्स की गल करिए इसनूं असीं अलग-अलग रीजनस दे विच डिवाइड करते हैं। सब तो पहला जो रीजन होंदा है दैट इज़ द रीजन ऑफ रूट कैप जिहड़ा कि बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन हैगा जिथे रूट कैप हुंदी है। रूट कैप के बिल्कुल नाल वाला जो एरिया है इसनूं रीजन ऑफ सैल डिवीजन या मैरिस्टीमैटिक जोन भी बोलते हैं क्योंकि यह एक इहो जिहा एरिया है जिथे सैल डिवीजन की कैपेसिटी मैक्सीमम होंदी है, मतलब कि यह प्लांट की ग्रोथ दे विच हैल्प करता है। नैक्सट पार्ट जिहड़ा हैगा दैट इज़ रीजन ऑफ एलोंगेशन। इस बारे असीं पढ़ांगे कि किवें यह रूट की लेंथ इनक्रीज़ करन दे विच हैल्प करता है। नैक्सट जो है दैट इज़ द रीजन ऑफ मैचूरेशन जिहदे विच बहुत सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट ने। सो ये बेटा जिहड़ा मैं स्ट्रक्चर तुहानूं दिखा रहा प्राइमरी रूट का इस डायग्राम नूं ध्यान नाल देखो ये सिर्फ प्राइमरी रूट के नीचे वाले पोर्शन का जिहड़ा डायग्राम है। जदों कि इस प्राइमरी रूट के विचों बहुत सारिया ब्रांचेस निकल रही ने जिन्होंने असीं सैकेंडरी रूट तो उन्होंने सैकेंडरी रूट्स के विचों फरदर जिहड़ियां ब्रांचेस ने उन्होंने असीं टर्शरी रूट बोलते हैं। बट जो इसका मेन एक्सिस जो नीचे आ रही है जो प्राइमरी रूट है इस प्राइमरी रूट का नीचे तो डायग्राम लैके इसनूं एक्सप्लेन किया हुआ है, इस दे अलग अलग रीजनस नूं एक्सप्लेन किया है। सो असीं वन बाय वन इन्हां रीजनस की गल करते हैं। सब तो पहला जो एरिया है दैट इज़ द रूट कैप रीजन। जिहड़ा बेटा रूट कैप रीजन है इस दे उत्ते साडे कोले जो मैं ऑलरेडी तुहानूं दस चुके कि रूट है इस रूट नूं कवर करन दे लई साडे कोले इत्थे की लगी हुई है रूट कैप लगी है। हुण बेटा जिहड़ा यह रूट कैप का काम है एक पासे तो सानूं ये बड़ा वधिया तरीके नाल समझ लग रहा है कि यह प्लांट की रूट नूं प्रोटैक्शन जरूर दिंदा होएगा। हुण प्रोटैक्शन की जरूरत है, क्यों प्रोटैक्शन दे रहा है? क्योंकि बेटा जिवें रूट है इस रूट का एक ग्रोइंग टिप है, इस ग्रोइंग टिप दे विच मैरिस्टीमैटिक एक्टिविटी मैक्सीमम है, मतलब कि यही सैल्स ने जिन्ना सैल्स ने डिवाइड करना है तो इन्होंने डिवाइड करके नवे सैल्स होर ऐड करते जाने हैं तो रूट की जी डाउनवर्ड ग्रोथ है वो चलती रहेगी। तो हुण बेटा इस रीजन नूं प्रोटैक्शन देनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसनूं प्रोटैक्शन देने के लिए ही इस दे उत्ते की लग जाती है रूट कैप। प्रोटैक्शन के नाल नाल रूट कैप एक होर बहुत वधिया काम करती है कि यह कुछ लुब्रीकेंट सकरीट करती है, कुछ म्यूसीलेज सकरीट करती है। ये जिहड़ा म्यूसीलेज है लुब्रीकेशन का काम करता है क्योंकि रूट ने डाउनवर्ड ग्रो करना होंदा है तो उस सॉइल नूं मॉइस्ट करना लुब्रीकेशन देना सो दैट रूट्स ईजीली नीचे बल नूं चलियां जान, वो भी रूट कैप का ही काम होंदा है। नैक्सट जो रीजन है बेटा दैट इज़ द रीजन ऑफ मैरिस्टीमैटिक सैल और द रीजन ऑफ सैल डिवीजन। यह इस तो कुछ मिलीमीटर उपर वाला पोर्शन होंदा है। इस दे सैल्स कोले पावर ऑफ डिवीजन बहुत ज़्यादा होंदी है जिवें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नैक्सट साडे कोले है रीजन ऑफ एलोंगेशन। इस दे जिहड़े सैल्स ने बेटा ये अपनी लेंथ इनक्रीज़ करते हैं। यह लाइन जिहड़ी हैगी मैरिस्टीमैटिक रीजन तो नैक्सट लाइन होंदी है।
सो इस दे सैल्स कोले पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो जाती है, मतलब कि इस रीजन कोले पावर ऑफ डिवीजन तो नहीं है, पर इस दे सैल्स अपना साइज़ जरूर इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई असीं कह सकते हैं कि यह रीजन ऑफ एलोंगेशन है जो इसनूं एलोंगेशन दे विच हेल्प करता है। दैन नैक्सट जिहड़ा हैगा बेटा वो रीजन ऑफ मैचूरेशन है, जिस दे विच सैल्स एक्चुअली अपनी पावर ऑफ डिवीजन खत्म कर चुके हैं तो यह डिफरेंशिएट हो रहे हैं, अलग अलग टिश्यूज़ दे विच डिफरेंशिएट हो चुके हैं। सो इस दे उत्ते रूट हेयर होंदे है जिहड़े वाटर अबजॉर्प्शन का काम करते, जिवें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस तो उपर वाला जिन्ना भी एरिया हैगा जो कि तुहानूं इस डायग्राम दे विच दिखाई नहीं दे रहा, उसनूं देखण लई सानूं इह डायग्राम ते आउणा पएगा। ये जो उपर वाला बेटा जिन्ना भी रीजन हैगा ये सारा रीजन परमानेंट रीजन हैगा, ये मैच्योर हो चुके हैं। इसनूं असीं रीजन ऑफ मैचूरेशन भी बोल दिंदे हैं क्योंकि ये पूरी तरह मैच्योर हो चुके हैं। सो यह जोन ऑफ मैच्योर सैल्स हैगा, इस दे विचों ही प्राइमरी ते सैकेंडरी ब्रांचेस आउंदियां ने। सो ये सी बेटा साडा पहला टॉपिक जिस दे विच सीगा रीजनस ऑफ रूट। हुण असीं मूव कर रहे हैं नैक्सट टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। साडे कोले बेटा दो तरह का मेनली रूट सिस्टम है, जिस दे विच साडे कोले है टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। हुण बेटा टैप रूट सिस्टम ते एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की है? जिहड़ा एक सीड हुंदा है ना, जदों सीड ग्रो करता है तो सीड का एक पोर्शन होंदा रेडिकल, जिस तो इसका रूट सिस्टम बनता है, तो दूसरा सिस्टम होंदा प्लम्यूल, जिस तो इसका की बनता है बेटा शूट सिस्टम बनता है। सो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ रेडिकल वाला रीजन है, जे मैं इत्थे गल करा कि सीड है, सीड का जो रेडिकल वाला रीजन है वो तो नीचे रूट सिस्टम आ रहा है, ऊपर शूट सिस्टम आ रहा है। जे तो बेटा तुहाडियां रूट्स इस रेडिकल तो जो सीड का पार्ट है वो तो डिवेलप हो रही ने, दैन वो टैप रूट सिस्टम है। इफ दे डिवेलप फ्रॉम सम अदर पार्ट, कोई होर पार्ट भी हो सकता है, जिवें असीं आउण वालियां एग्जाम्पल्स दे विच डिस्कस करांगे। जे किसी होर पार्ट तो डिवेलप होंदियां ने तां असीं उस नूं गल करदे हां कि वो हुंदा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो जिहड़ा टैप रूट सिस्टम है इट अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, वेयर एज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इट इज़ फॉर्मड ईदर फ्रॉम द प्लेसिस अदर दैन रेडिकल और इट्स ब्रांचेस। जिवें स्टैम तो भी ग्रो कर सकते हैं, लीव तो भी ग्रो कर सकते हैं। इन केस ऑफ टैप रूट सिस्टम जिहड़ी प्राइमरी रूट है वो परसिस्टेंट होंदी है, परमानेंटली रहिंदी है। बट बेटा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम दे विच की हुंदा, जिहड़ी प्राइमरी रूट डिवेलप होंदी है ना वो बड़ी जल्दी ही रिप्लेस हो जाती है, तो उस तो बाद उस सैकेंडरी टर्शरी इस तरीके दी ब्रांचेस आ जांदियां ने। दैन टैप रूट सिस्टम दे विच एक सिंगल मेन रूट होंदी है, वेयर एज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम दे विच बेटा अंडरग्राउंड ते अबव ग्राउंड कोई भी पार्ट जिहड़ा हैगा उसका हो सकता है। दैन जो अपने को टैप रूट सिस्टम है ये डीप फीडर होंदियां ने, जदों कि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जिहड़ियां हैगियां ने वो सरफेस फीडर होंदियां, उपर रहिंदियां ने। इस दे विच जिहड़ी मेन रूट है बड़ी थिक होंदी है, तो उस तो बहुत सारिया होर सैकेंडरी टर्शरी ब्रांचेस निकलदियां ने। जदों कि इस केस दे विच असीं गल करिए ये सारिया रूट्स ही जिहड़ियां होंदियां ने इक्को जिहियां होंदियां, जनरली वो फाइबरस होंदियां ने। दैन इस दे विच बेटा प्राइमरी सैकेंडरी टर्शरी उही एग्जाम्पल साडे कोल दुबारा आ गया होंदियां ने। बट एडवेंटिशियस रूट सिस्टम दे विच एज सच कोई भी प्राइमरी सैकेंडरी ते टर्शरी की डिस्टिंक्शन नहीं होंदी, एज दिस इज़ वेरी क्लीयर फ्रॉम दिस डायग्राम कि टैप रूट सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट, दैन इस दे विचों ब्रांचेस जा रही ने। तो जदों कि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम दे विच इहो जिहा कुछ नहीं, ये बड़ियां डीप जा रही टैप रूट सिस्टम, जो कि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम सानू दिखाई दे रहा है कि उपर ने। सो ये सरफेस फीडर हैगियां ने। सो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस सी बिटवीन टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। हुण असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं साडा अज दा जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ मॉडिफिकेशनस ऑफ रूट। जे बेटा असीं रूट्स की मॉडिफिकेशनस की गल करिए तो जिहड़ियां रूट्स ने, क्योंकि दो तरह दी मैं तुहाडे कोल गल कीती है कि एक तो टैप रूट सिस्टम हुंदा है तो एक एडवेंटिशियस रूट सिस्टम हुंदा है। अकॉर्डिंगली ये दोनों तरह के ही रूट सिस्टम अलग अलग तरह के काम करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। जिमें बेटा टैप रूट सिस्टम दी मॉडिफिकेशनस ने स्टोरेज रूट, नोडुलेटेड रूट्स एंड नेमेटोफोर्स। तो जिहड़ियां अपने को एडवेंटिशियस रूट सिस्टम दे विच असीं पढ़ांगे, ये च असीं गल करांगे प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, असीमिलेटरी रूट, क्लाइंबिंग रूट एंड रिप्रोडक्टिव रूट्स। कहने का मतलब जो साडा कमिंग सैक्शन ऑफ लैक्चर है इस दे विच असीं यही सारे तरह दी मॉडिफिकेशनस नूं स्टडी करन जा रहे हैं। सो सब तो पहला असीं गल करते हैं मॉडिफिकेशनस ऑफ टैप रूट, जिस दे विच साडी पहली मॉडिफिकेशन है
ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੈਪ ਰੂਟ ਫॉर द ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਬੜੀਆਂ ਸੂਲਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰੈਡਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੈਡਿਸ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟਰਨਿਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਰੂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਨੀਕਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਨੀਕਲ ਅਤੇ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਨੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਟੇਪਰਸ ਟੂਵਰਡਸ ਐਪੈਕਸ ਵੱਲ ਟੇਪਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੋਲਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟ ਟੇਪਰਸ ਟੂਵਰਡਸ ਬੋਥ ਦ ਐਂਡਸ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਊਜ਼ੀਫਾਰਮ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਪੀਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਪੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਗਮ ਦੀ ਜਾਂ ਟਰਨਿਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਗਲੋਬੂਲਰ ਜਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਪੀਫਾਰਮ ਰੂਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਟਸ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੂਟ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੂਟਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਡਿਊਲਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਡਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੜ ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਨਡਿਊਲਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਗਿਊਮੀਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੈਗਿਊਮੀਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਟ ਨਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟ ਨਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ੋਵੀਅਮ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਬਿਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿੰਬਿਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਬਿਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਬਿਓਸਿਸ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ, ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ, ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਿੰਬਿਓਸਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਲਾਂਟ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਨਡਿਊਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟ ਨਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਰੂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋਡਿਊਲੇਟਡ ਰੂਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੂਟ, ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮੈਟੋਫੋਰਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਮੈਟੋਫੋਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂਟਸ ਨਾ ਮੈਂਗਰੂਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਲਾਈਨ ਸਵੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਟਸ ਦੀ ਇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ
ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ ਜੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫॉर दैट ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਮੈਟੋਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਨੈਮੈਟੋਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਰੀਜੋਨਟਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਅਪਵਰਡ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕੁ ਏਰੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨੈਮੈਟੋਫੋਰਸ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਮੈਟੋਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੈਮੈਟੋਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਟੀਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਲੈਂਟੀਸੈਲਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਸ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਂਟੀਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੈਸਸ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਇਹ ਅਪਵਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਜਿਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਜਿਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਕੁ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਪਵਰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਮੈਟੋਫੋਰ ਦੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਟ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਜਿਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੈਮੈਟੋਫੋਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਮੈਟੋਫੋਰਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੈਮੈਟੋਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਚੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਰੂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਪ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ, ਨੈਮੈਟੋਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟੈਪ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ 3 ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 3 ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਪ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਫੂਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਪ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਰੂਟ ਨਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੈਪ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਟੈਪ ਰੂਟਸ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇ ਵਿਲ ਡਿਵੈਲਪ ਫਰੋਮ ਸਮ ਅਦਰ ਪਾਰਟ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਮ, ਬਟ ਇਸ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਟੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਰੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਟਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪ ਰੂਟ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਬਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਮੇਨ ਟਰੰਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੇਨ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪ ਰੂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਟਿਲਟ ਰੂਟ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਟਿਲਟ ਰੂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਲ ਨੋਡਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੋਡ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਲ ਨੋਡਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਟਿਲਟ ਰੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪ ਰੂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਬਨੀਅਨ ਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਿਲਟ ਰੂਟ ਦੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੇਜ਼। ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲਾਈੰਬਿੰਗ ਰੂਟਸ।
ਸੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੇਮ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਰੂਟ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਈੰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਹੈ ਬੜਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਲਾਈੰਬਿੰਗ ਰੂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਟੈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਵਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਵਸ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਈਂਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਇਸੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ ਰੂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ ਰੂਟਸ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਿਮੀਲੇਟਰੀ ਰੂਟਸ ਦੀ। ਅਸਿਮੀਲੇਟਰੀ ਰੂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਫੋਟੋਟ੍ਰਾਫਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਫੋਟੋਟ੍ਰਾਫਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਟਸ ਆਰ ਦਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ, ਬਟ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸਿਮੀਲੇਟਰੀ ਰੂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਟਿਨੋਸਪੋਰਾ। ਟਿਨੋਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਅਸਿਮੀਲੇਟਰੀ ਰੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਰੂਟਸ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜੋ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਬਣਦਾ, ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੂਟ ਟਿਊਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੂਟ ਟਿਊਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਟਿਊਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਰੂਟ ਟਿਊਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਟੋ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਟੈਮ ਟਿਊਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਟੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੈਮ ਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੂਟ ਟਿਊਬਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਟੈਮ ਅਤੇ ਰੂਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਔਰ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਨੋਡਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੋਡਸ। ਇਫ ਨੋਡਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੋਡਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸਟੈਮ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਰੂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰੂਟਸ ਨੇ these are modified for different functions। ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਦੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਰੂਟਸ, ਅਸਿਮੀਲੇਟਰੀ ਰੂਟਸ, ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ ਰੂਟਸ, ਸਟਿਲਟ ਰੂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪ ਰੂਟਸ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਟਸ ਆਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫॉर द ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ। ਇਹ ਨੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਹ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਅਸਿਮੀਲੇਟਰੀ ਰੂਟਸ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ ਰੂਟਸ ਨੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ these are modified for different functions। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਆਫ ਰੂਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।